Deuxième panel, c'est la promotion des exportations des produits halieutiques. Donc, tout d'abord, on invite notre cher modérateur, M. Hamad Ibrahim, le chargé de la mission de PEM. Puis notre invité spécial, qui est le représentant de la SMCP Nouakchott, M. Ahmed Baba, qui va parler de la valorisation et promotion des exportations des produits de la pêche à l'heure de la ZLECAf. Bienvenue. Notre premier intervenant sera M. Dia Djibril, le directeur de la Souno Assurance Mauritanie. Il parlera de l'assurance des exportations. M. Djibril. On a une visioconférence après un autre intervenant qui nous joint en digital. C'est M. Yassine Grissa, le CEO de la Gros Bourse 360. Il va parler comment faire de Nouadhibou une bourse halieutique qu'à de l'aquabourse. Puis, notre quatrième intervenant sera M. Si Tirno Osman, le directeur Alliance internationale et le coordinateur de la FMP. Bienvenue à tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi sallim salim yawdin. À présent, nous allons aborder un sujet qui est particulièrement important. En l'occurrence, la promotion des exportations des produits halieutiques. Et pour traiter ce sujet, on doit le traiter maintenant à travers 3 ou 4 interventions, dont la première avec notre cher frère, c'est Ahmed Baba. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وصلى الله على النبي الكريم. في البداية نعدل لكم تعريف شوي عن الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك. الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك شركة ذات رأس مال مختلط. تمتلك الدولة 70% من رأس المال و30% يمتلكها القطاع الخاص. مقرها الأساسي في نواديبو وتمتلك ممثلتين، إحدى في لاس بالماس والأخرى في نواكشوط. بالتشاور والتعاون مع المنتجين، الشركة مكلفة بالتسويق وتصدير المنتجات المجمدة ودقيق وزيت السمك، كما أنها مكلفة كذلك بالرقابة والتفتيش على تسويق وتصدير الأسماك السطحية المجمدة، وكذلك مراقبة الصادرات المنتجة الطازجة والحية والمصنعة. من الأهداف الرئيسية للشركة تسويق وتصدير الأسماك، تثمين المنتجات السمكية وترقيتها وإمكانية تتبعها. وفي هذا الإطار تقوم الشركة بالتعاون مع المنتجين المحليين ببرنامج للحصول على الشهادة البيئية لمصايد الأخطبوط فيب دو بولب دو بيشري دو بولب، بالتعاون مع المنتجين المحليين وبإشراف وزارة الصيد والاقتصاد البحري. وهو برنامج في غاية الأهمية، ابتدأ العمل فيه سنة 2017 بالتعاون مع FAO، وذلك لتحيين وتقييم الوضعية القطاع السمك. وبعد ذلك وصلنا إلى مرحلة برنامج العمل اللي هو اللي بدأنا فيه ذلك حالا مع المنتجين المحليين. كما أن كذلك تقوم بضمان عائدات قيمة الصادرات من العملة الصعبة، حيث نلاحظ أنها في سنة 2021 بلغت قيمة الصادرات بالعملة الصعبة إلى 759 مليون دولار، بينما في سنة 2022 إلى 542 مليون دولار قيمة الصادرات بالعملة الصعبة. وفي هذه السنة 2023 في نهاية شهر 11 بلغت حوالي 542 مليون دولار، لأن هذه قيمة الصادرات من العملة الصعبة لصادرات الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك. كما أنها تعمل على ترقية الصيد التقليدي، وفي هذا الإطار شاركت الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في رأس مال شانتي نوفال، الشركة الوطنية لصناعة السفن، بحدود 45% من رأس مالها. كما أنها شاركت كذلك بالشركة العربية للأسماك مع القطاع الخاص، مع الهيئة العربية
للاستثمار والإنماء، الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي، حيث شاركت في شركة تختص بالصيد السطحي بحوالي 10% من رأس مالها. إذن هذا يدخل في ترقية ومتابعة الصيد التقليدي. كما هو واضح من عنوان المداخلة، ترقية الصادرات السمكية أو المنتجات البحرية، وبالتالي هي صادرات متجهة إلى الأسواق الخارجية، وكما تعرفون المنافسة الشديدة في هذه الأسواق، وكذلك تزايد طلبات ورغبات الزبناء والمنتجين، وحتى تزايد شروط ولوج بعض الأسواق. وبالتالي لكي نستطيع أن نصدر كمية أن يكون في المنافسة، يجب أن يكون هناك منتوج ذا نوعية جيدة، وبالتالي من الأساس أن يكون منتوج مطلوب في الأسواق، تكون نوعية جيدة، تكون بأسواق مناسبة وبأسعار منافسة. هذه شروط من أجل أن يكون هناك منتوج يكون يتميز بميزات تنافسية. والحقيقة هذا يتطلب عمل جماعي كبير، يتطلب الإدارة يجب أن تدخل في هذا الموضوع، المنتجين كذلك، وكذلك الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، من أجل أن يكون المنتوج الموريتاني له مكانة في الأسواق العالمية. وفي هذا الإطار هناك يجب أن يكون هناك عمل في هذا الإطار من أجل الحصول على منتوج يكون ذا ميزة تنافسية في الأسواق العالمية. بالتالي يكون عدة خطوات ومحاور عامة من أجل الحصول على هذا المنتوج، أن يكون تطوير وعصرنة أساليب الصيد والحفظ والتفريغ والنقل للمنتوج السمكي قبل الوصول إلى مصانع المعالجة وحتى بعد المعالجة. 2. تطوير الصناعات التحويلية السمكية، وهو الأساس من أجل أن يكون المنتوج تنافسي، يعني التثمين والتصنيع والصناعة التحويلية محور أساسي من أجل أن يكون المنتوج الموريتاني يكون متواجد في الأسواق ويستطيع أن ينافس الأسماك في الأسواق الأخرى. 3. تطوير صناعة التغليف وعرض الأسماك لزامبلاج، هذا محور أساسي ويكون مصاحب للصناعات والتثمين، لأنه يستطيع هذا التغليف أن يحفظ المنتوج السمكي، يستطيع أن يكون يسهل الاستعمال النهائي للمنتوج السمكي، كما أنه يستطيع أن يحمل علامات الجودة المتحصل عليها والله للوجو الاسم دمارك. هذه مسائل أساسية لأن تستطيع أن يكون المنتوج الموريتاني منافسا في الأسواق العالمية، وهي صناعة مصاحبة لصناعات التحويلية. 4. الحصول على شهادات ضمان الجودة، يعني أصبح بما أننا نعرف أن الأسواق مفتوحة وفيها تنافس قوي، لأن يجب أن يكون المنتج الموريتاني عنده شهادات ضمانة تسمح له أن يكون تنافسي في الأسواق العالمية، وهذه عبارة عن السيرتيفيكاسيون، وهناك عدة أنواع من السيرتيفيكاسيون، والله عدة أنواع من السيرتيفيكاسيون. على كل حال فيها شيء يتعلق بالمنتوج نفسه، بالمادة الأساسية للمنتوج. كيف نعرفوا عن جودة الأسماك تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالمنتوج المادة الأساسية للسمك، كيف لا فريشير ولا كولير ولودير، دونك هاي تتعلق، والقيمة الغذائية للمنتوج هاي تتعلق بالمنتوج الأساسي. هناك جودة خارجية تتعلق بالإزامبلاج ونوعيته، وهذه أساسية. إذن الحصول على هذه الحصول على هذه الشهادات تضمن ولوج الأسماك في الأسواق العالمية. 5. تفعيل الاستراتيجيات، وأي تسويق أي منافسة يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة تسويقية من أجل أن يكون المنتوج الموريتاني على مستوى المنافسة العالمية. 5. إعداد حملات ترويجية، وهذا على كل حال تشارك فيه الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك مع المنتجين سنويا في المشاركة في عدة معارض دولية، منها سي فود برشلونة، والمعرض الأخير في فيغو، والمعرض في آليتيس، والآن نحضر في الشركة الموريتانية لزيارة بوسطن فود في السنة القادمة. كما أن الشركة تبرمج إقامة معرض دولي موريتاني لقطاع الصيد في نواديبو سنة 2024، ويكون لأول مرة وبإشراف وزارة الصيد قطعا مع الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك أن تحضر لهذا المعرض بمشاركة المنتجين المحليين.
وبالتالي هو حدث مهم، وأطلب من جميع الحاضرين المشاركة في هذا المعرض ليكون دوره أساسي في تسويقي وفي معرفة مستوى الإنتاج ونوعية الإنتاج الموريتاني. سابعا تشجيع الصادرات عن طريق خفض الرسوم، على كل خفض الرسوم والإتاوات. بما أن منتوج معروض خارجيا هناك منافسة، لازم يكون هناك تخفيض في الرسوم والإتاوات، أن يكون السعر مناسبا ومنافسا في الأسواق. ثامنا وأخيرا تبسيط إجراءات التصدير والإيراد. بما أن نتكلم عن المنطقة الحرة القارية الإفريقية، يجب أن تكون هناك إجراءات التصدير البينية تكون مسهلة، خاصة الغير جمركية الغير تعريفية، من وثائق التصدير، من وثائق المنشأ، من الشهادات الصحية. هذه المسائل يجب أن تكون مبسطة ومسهلة من أجل دعم هذا التبادل التجاري ما بين الدول الإفريقية. وشكرا. أهلا وسهلا. Salam alaikum. Je me présente, c'est Jimé Diagana. D'abord, auparavant, je voulais dire seulement que je suis vraiment honoré de participer à une telle manifestation sur le secteur des pêches. Parce que entre le secteur des pêches et moi, c'est un amour de longue durée, enfin de longue date, et où, avec certaines personnes présentes ici, j'ai appris en quoi ces personnes m'ont appris beaucoup de choses. Le thème sur lequel j'interviens, c'est l'employabilité des jeunes et leur reconversion professionnelle dans le secteur maritime. Le secteur maritime lui-même, bon, c'est connu, il est très vaste. Il n'y a pas que la pêche qui s'y déroule, qui s'y exerce. Depuis l'administration elle-même, le transport maritime, la recherche plutôt, la production pétrolière et gazière, l'exploitation des nodules polymétalliques, j'en passe. Et d'autres activités s'y déroulent aussi bien, toi j'entends par là, en tout cas le transport des minéraux. Alors là, étant donné la présentation en tout cas du thème même, je pense qu'il est bon de le confiner à l'employabilité des jeunes dans le secteur de la pêche maritime, au lieu de dire dans le secteur maritime tout court. Donc, parce que si c'était le secteur maritime tout court, on allait passer encore plusieurs jours, en tout cas ici, à disserter dessus. On ne peut parler de ce secteur sans faire une certaine caractérisation de la pêche maritime en Mauritanie. Ce secteur est connu comme ayant un potentiel de capture et d'emploi très élevé. Aujourd'hui, nous avons à peu près entre 150 et 300 espèces commercialisables, avec une demande mondiale qui a tendance à augmenter. Mais malheureusement, comme disait tantôt quelqu'un, la ressource est là, la demande est là. Très souvent, il y a en tout cas un maillon intermédiaire qui manque. C'est le moyen de capture. Et ceci fait que il y a parfois quelque chose qui balance. L'autre aspect, enfin, dans ce secteur, c'est qu'il est extraverti. Cette extraversion vient du fait que nous avons des habitudes alimentaires qui sont encore tournées vers la consommation de viande, beaucoup. Et aussi, nous avons une population qui est limitée. Donc, comparé, en tout cas rapporté à la production, enfin au potentiel de production, nous consommons au grand maximum, peut-être bon an, mollant, même pas 5% de la production, en tout cas nationale des captures de poissons. Et le secteur aussi est très peu diversifié. L'essentiel des captures est vendu, exporté, sans avoir subi de première, en tout cas, transformation. Or, on sait que la richesse, la valeur ajoutée, se fait très souvent sur la valorisation. Plutôt la valeur ajoutée,
les gains, les profits plutôt, se font plus sur la transformation que l'exportation à l'état brut ou bien semi-brut. Semi-brut, j'entends par là le nettoyage et puis la congélation et l'exportation, ou bien nettoyage, séchage et exportation. Donc la transformation au plan local reste encore très limitée. Aussi, les emplois à terre, c'est toujours enfin la même chose. En résumé, nous sommes un pays de pêche, un pays côtier, un pays en tout cas riche en tout cas en ressources maritimes, mais nous sommes un pays avec le dos tourné à la mer. Ceci étant, les seules grandes villes qui en tout cas sur ce territoire long de 720 à 730 km, c'est quoi? C'est Nouakchott et Nouadhibou seulement. Nonobstant cela, bon, en dehors de cela, nous avons quelques campements tels que Nouamkhar, Blawakh à côté et Lemsid, Mhajirat et autres. Mais nous avons, donc je disais tantôt que nous sommes un pays à économie de pêche avec le dos tourné à la mer. Nous avons encore peur de la mer. Ce phénomène culturel qui fait que des enfants naissent, grandissent et évoluent en tout cas au bord de la mer, n'existe pas encore. On voit la mer en train de très très loin. Et dans ce secteur aussi, ce que je voulais dire, c'est que la chaîne de valeur est très dense. Elle est dense aussi bien en amont de l'activité de pêche, dans l'activité de pêche elle-même, et aussi en aval. C'est un potentiel de chaîne de valeur très très important qui est sous-exploité à ce jour. Ceci fait que, à l'adresse enfin, de la jeunesse qui est là, il y a une niche importante, très 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 importante, d'emploi et d'employabilité en tout cas à destination de la jeunesse. Ça veut dire qu'il y a des sous-secteurs qui existent encore, qui ne sont pas exploités. Je vais vous prendre en tout cas quelques exemples, notamment en tout cas dans la fourniture de biens et services au secteur des pêches, l'amélioration, enfin le système de... Je vais résumer parce que, excusez-moi, je fais une certaine déformation enfin dans mes interventions. C'est l'enseignant qui parle. Et vous savez, ça trouble un peu. Donc, il y a, rapidement, donc je vais résumer en tout cas les niches qu'il y a. Nous avons la transformation, la valorisation pour le marché local, pour le pourtour, le marché en tout cas africain, le marché nord-américain et sud-américain, le marché européen. Et dans le marché sud-américain, très peu empreint, par exemple, il y a deux pays qui sont très fortement demandeurs de produits mauritaniens, mais transformés selon leur goût et préférences. Je parle ainsi du Brésil et du Pérou. Et pour ce qui est du Pérou, la transformation est pratiquement... C'est pratiquement sans effort. Aussi, le Canada est très, très, très demandeur, en tout cas, de produits transformés en Mauritanie, mais malheureusement, on s'y est pas mis. Il s'agit de ce qu'on appelle les boucanières. Les boucaneries, c'est un produit, en tout cas, qui est fumé de manière semi-artisanale et qui est très fortement, enfin, demandé dans la zone, en tout cas, depuis, enfin, Montréal jusqu'à Caraquet, enfin, dans l'extrême nord du Canada. Et c'est très facile à faire. Sinon, le marché africain est là demandeur je peux parler enfin, du Sénégal jusqu'au Congo. Mais malheureusement, toutes ces niches en tout cas sont sous-exploitées. Et aussi le pourtour méditerranéen qui est très demandeur de ce qu'on appelle enfin des tapas. On ne le fait pas et c'est transformé de manière semi-artisanale. Semi-artisanale ou semi-industrielle, mais en tout cas c'est facile à faire. Et ce qu'on me dit, on me dira, vous les jeunes, vous me direz par là qu'effectivement, enfin, il y a cette possibilité, il y a ce potentiel qui est là, mais le nerf de la guerre est là, enfin, il est difficile en tout cas à solutionner, c'est le financement. Or, ces financements, aujourd'hui, nous en avons enfin de trois types. Le financement bancaire classique,
qui parfois, enfin relativement en tout cas, cher, avec des conditionnalités, bien sûr, il faut nécessairement une garantie. Parce que moi, je ne vais pas donner mon argent au premier venant. Et souvent, c'est difficile à obtenir. Nous avons en tout cas le système en tout cas, de la microfinance qui donne des montants relativement faibles. Mais il y a ce qu'on appelle les SA, les sociétés anonymes, enfin dans la microfinance, qui peuvent donner des montants plus ou moins en tout cas, encore très élevés à destination de la jeunesse. En dehors de cela, supposons que que le plafond en tout cas, pour chaque SA soit de 10 millions et que le jeune en tout cas, entrepreneur en demande 30, 40, il y a possibilité de faire ce qu'on appelle le financement consocial. Il y a un chef de file qui est là, qui prend en tout cas le financement et puis qui associe ses autres partenaires. Moi, je participe à 1 million, l'autre 10 millions, l'autre en fait 30 millions. Et au finish, on arrive en tout cas à trouver le montant qui est sollicité par le jeune demandeur. Et c'est ce qu'on appelle enfin le financement consocial. On ne l'a pas beaucoup pratiqué, mais il n'est pas interdit. Il n'est pas du tout interdit enfin, dans ce pays. La première expérience que j'en ai eue, moi, c'est déjà enfin, en 1987-88. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui est possible. Et là, pour encore insérer le plus de jeunes dans le secteur, il faudrait qu'il y ait vraiment la Fédération des pêches, bien sûr, l'État en tout cas au sommet, la Fédération nationale des pêches, les opérateurs financiers et autres qu'on se mette ensemble pour redéfinir le système d'investissement, le système d'incitation à l'investissement dans le secteur des pêches avec toutes les conditionnalités, ce qui incombe à l'État, ce qui incombe à la jeunesse, ce qui incombe aux demandeurs finaux. Je m'excuse, mon intervention a été un peu décousue parce qu'on m'a fait signe enfin d'arrêter parce que je voulais en tout cas parler beaucoup plus longuement enfin de ce secteur qui me passionne beaucoup. Encore une fois, merci et je reste ouvert en tout cas à tous ces jeunes qui voudraient me voir. C'est M. Djimé Diagana, je suis à côté. Bonne journée. Merci, M. Djimé Diagana. Avant d'enchaîner avec les autres intervenants, nous avons une vidéoconférence maintenant. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, en tout cas, je ne veux pas être très long, comme c'est le cas pour mes confrères et toutes les personnes qui à cet événement. Tout d'abord, je tiens à remercier en fait l'organisateur et toutes les personnes qui ont en fait offert cette occasion à la société AgroBourse de présenter ses activités, que ce soit en matière de système d'information ou en matière de trading. La question qu'on s'est posée avant cet événement, comment on peut rendre la ville de Nouadhibou en fait une bourse halieutique. Qui dit bourse halieutique, donc il dit un ensemble de mouvements, de transactions, de produits, d'échanges entre différents intervenants, que ce soit des consommateurs finaux, des sociétés transformatrices, ou bien des sociétés importatrices, ou bien des transporteurs, etc., etc. Malheureusement, malgré en fait, toute la richesse qui se trouve dans toute la côte, sur toute la côte de la Mauritanie, malheureusement, il y a une petite en fait, mauvaise exploitation. La mauvaise exploitation est due principalement à plusieurs facteurs, notamment la non-compatibilité en fait, des produits par rapport aux besoins internationaux. Cette incompatibilité est expliquée par le fait qu'il y a une certaine non-conformité par rapport aux standards internationaux. Et d'ailleurs, en fait, toutes les personnes qui m'ont précédé dans cet événement, dans cette présentation, ont bien en fait mis le point et l'accès sur ce qu'on appelle les standards, sur les problèmes de financement, sur le problème d'emploi, sur les problèmes logistiques, sur les problèmes de portefeuille, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Tout le monde a parlé de la consommation qui est faible au niveau de la Mauritanie, malgré les côtières. Donc, la question qu'on s'est posée avec les organisateurs, comment en fait rendre cette charmante ville, une bourse halieutique. Qui dit bourse halieutique, encore une fois, dit en fait ce qu'on appelle une salle des marchés avec un ensemble de traders, un ensemble de vendeurs
que ce soit côté buyer ou seller, donc côté acheteur ou vendeur, et comment on peut avoir une idée sur ce qu'on appelle la carte de production. Cette idée sur la cartographie de production va nous permettre d'en décliner les quantités à capturer, à pêcher, et compte tenu des exigences en matière de standards de consommation par rapport au marché asiatique, marché européen ou tout autre, eh ben, on en produit en nous alignant à ces standards, à ce qu'on appelle cartographie d'exigence. Donc, on a un matching à faire entre la cartographie de production et la cartographie d'exigence. Ça va permettre également d'en décliner ce qu'on appelle la cartographie en fait du savoir-faire des sociétés transformatrices, soit mauritaniennes ou étrangères ou internationales, pour en profiter ou faire en profiter le gouvernement et l'État mauritanien et tout le pays en fait et tout le peuple mauritanien. Nous recommandons vivement que la transformation soit faite localement pour que vraiment le produit soit mis en valeur, et comme fut le cas, par exemple, par rapport à la plateforme AgroBourse, nous travaillons avec le premier exportateur de huile d'olive tunisienne qui a su, par rapport au recueil de besoins des traders internationaux, les traders dans tous les pays européens, les pays asiatiques, au Middle East, eh ben, ces traders expriment leurs besoins via la plateforme. Ces besoins vont être matchés via ce qu'on appelle un moteur de matching par rapport à la cartographie de production. Donc, l'idée, c'est que comment on peut créer ce qu'on appelle un écosystème qui va nous permettre d'abord, en fait, de référencier les marins, les pêcheurs, les marailleurs, les transformateurs, les stockeurs, les conditionneurs en une seule plateforme, et on les met face à un ensemble d'acheteurs. Donc, ça va permettre de communiquer, de discuter, d'échanger, de s'aligner l'un à l'autre, soit côté Mauritanie en matière de production, et aussi en matière de ce qu'on appelle de traçabilité et de blockchain. Donc, tout le monde, comme vous le savez, exige une certaine certification, authentification des données par rapport à la production, que ce soit la production agricole ou halieutique, donc dans les deux secteurs, dans les deux filières, dans les deux chaînes de valeur. Et donc, par rapport à ça, nous proposons que tout ça soit en fait référencé, centralisé au sein d'une plateforme, et que en fait l'information est transmise et reportée systématiquement au ministère, que ce soit de produits de la pêche, que ce soit au ministère de l'Agriculture, que ce soit également au ministère du Commerce, et aussi au Trésor en fait, public, au ministère des Finances mauritaniennes, afin de tracer toutes les transactions d'un point de vue quantité capturée, deux, d'avoir une idée claire et précise concernant la production, aussi sur la richesse et surtout sur les standards de capturation ou de pêche. Parce que si jamais ici j'en ai aucune idée par rapport à ce que pêche ou capture ou capte en fait les marins ou les marailleurs, systématiquement je vais impacter en fait la richesse du poisson, la richesse halieutique de la Mauritanie, et ça va engendrer en fait des dégâts ruineux dans le long terme. Donc nous proposons que la mise en place en fait d'un écosystème, d'un système d'information qui permettra en fait à tous les intervenants d'être référencés et d'avoir de la visibilité et surtout de l'anticipation. Parce que si je recueille le besoin pour une quantité à consommer dans une chaîne de distribution telle que Mitro, Picard, ou en fait des chaînes hôtelières qui en consomment énormément du poisson dans des pays tels que le Japon, la Corée du Sud, pardon, ou l'Asie, côté Dubaï, l'Arabie Saoudite, etc., etc. Donc, avec cette richesse halieutique, la Mauritanie est capable
de vraiment d'augmenter ses exportations, d'avoir un ferme. Ces contrats fermes seraient la garantie en fait pour que la banque octroie une lettre de crédit. Tout à l'heure, j'ai entendu des personnes qui parlent des financements de la chaîne de valeur en fait halieutique. Le banquier, son souci et son job consiste à couvrir le maximum de risques, anéantir le risque et générer plus de commissions et de ce qu'on appelle de PNB. Donc, tout le s'en compte dans ce genre de où on trace tous les intervenants et également on référencie tout le monde et on aura une idée sur les prochaines demandes à venir qui vont être en fait ce qu'on appelle le purchase order, ou le carnet d'achat ou d'ordre d'achat en fait, que l'exportateur mauritanien pourrait présenter avec des contrats fermes par rapport aux acheteurs. Ces contrats fermes sont la garantie, premièrement pour la banque, de règlement qui pourra exiger ce qu'on appelle une banque prime qui va honorer le règlement à partir du transfert de la marchandise et en même temps, en matière de blockchain, en matière de traçabilité, l'acheteur aussi, il aurait la possibilité de vérifier que la quantité capturée, transformée, stockée, conformément à ces standards, conformément aux standards du marché, dans lequel serait consommé le produit. Donc voilà, en fait, j'espère être très succinct, très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc notre référencement, notre référence, c'est par rapport au marché de produits agricoles en France. Dans la région de Benelux, nous travaillons principalement avec Leclerc, avec Majerni, avec certaines chaînes de distribution en fait, européennes, telles que Mitro. Nous travaillons également en Tunisie pour la filière oléicole et pour les filières des dattes. Donc, on a intégré ce qu'on appelle les CVA, les chaînes de valeur agricole, afin de permettre en fait à ces stakeholders en fait d'exporter plus, de gérer mieux en fait leur activité, d'optimiser en fait leurs besoins en matière de ressources financières, d'optimiser aussi leur en fait employabilité en, fait, en termes d'emploi. À partir du moment où vous aurez la cartographie de production, vous en déclinez systématiquement les besoins en matière d'emploi, vous en déclinez par la suite les besoins en matière de BFR, en matière de trésorerie, vous en déclinez sur la partie agricole les besoins en matière d'engrais, de semences, d'équipements agricoles, et vous allez être capable de rentrer en contact avec plus de traders, avec plus d'acheteurs, et qui dit plus d'acheteurs, donc plus de demandes, et qui dit plus de demandes, donc le produit serait mis en valeur et serait vendu pas au juste prix, mais ça serait vendu au prix meilleur. Donc ça va permettre d'augmenter la marge bénéficiaire des exportateurs en fait mauritaniens. Ça va permettre d'optimiser la trésorerie, ça va permettre d'avoir plus de revenus en matière de devises et tout le monde est bel et bien gagnant. Voilà. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, je suis à votre écoute. Merci pour cette intervention, ce qui se rapporte à la promotion des exportations des produits halieutiques. Merci. Je rends d'abord grâce à Dieu de m'avoir permis de participer à ce type de panel. Le son, c'est pas OK. Je rends d'abord grâce à Dieu donc, de m'avoir permis, donné l'opportunité de participer à ce panel. Parce que véritablement, le problème qui se pose entre assureurs et le monde des assurés, c'est un problème de communication. Véritablement, c'est un problème de communication. Les assureurs ne communiquent pas, mais également, ils ne sont pas écoutés. J'ai l'habitude de le dire parfois à mes étudiants en leur expliquant que nous ne sommes écoutés que dans les amphis, nous ne sommes écoutés qu'à l'école. Mais nous ne sommes pas écoutés très souvent au niveau du milieu des affaires. Pourquoi? Parce que certainement le problème provient de nous, peut-être par rapport à l'organisation du marché des assurances, peut-être aussi
Le problème provient d'un défaut de compréhension de la part justement des acteurs du marché. Je vais me présenter d'abord avant de continuer par rapport à cette question de confiance, de discussion entre les assureurs et justement les acteurs du marché. Je suis Djibril Dia, directeur général de Sounou Assurance Mauritanie, qui est un groupe présent dans 17 pays africains. Donc pratiquement le premier groupe africain. Donc le holding se trouve à Paris. Nous disposons aussi de 2 banques. Une banque au Sénégal, la première banque, B6, que nous venons d'acquérir. Mais également il y a une banque au Togo. En Mauritanie, c'est le dernier pays où on s'est implanté. Voilà, donc parlant de la discussion, je pense qu'effectivement ça c'est une opportunité, une très 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 grande opportunité de parler. Le premier problème qui se pose, c'est la compréhension de notre métier. Avant de parler de l'assurance, de l'économie maritime même, avant de parler de notre intervention dans votre secteur, le premier problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de la compréhension justement de notre métier. Alors que l'assurance, ce n'est qu'un système de solidarité qui est géré par la compagnie d'assurance, un système de solidarité qui permet de prendre une prime de la part de chaque acteur économique en créant par ce fait une grande mutualité qui se dotera des moyens pour faire face à ces engagements. Ces engagements, c'est de régler les sinistres que subiront les quelques membres de la mutualité. Donc c'est un système de solidarité. Nous gérons un système de solidarité. Les milliards que nous gérons ne nous appartiennent pas, ça appartient à la communauté des assurés. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi nous investissons, nous intervenons dans le secteur économique pour investir, nous favorisons la liquidité bancaire. Aujourd'hui, les banques sont très liquides dans certains pays. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a les assureurs qui injectent. Il y a certains pays aussi qui ne peuvent pas prendre leur loi de finances sans pour autant consulter les assureurs. Donc, les assureurs sont extrêmement importants dans le dispositif économique. Maintenant, parlant de l'économie maritime, ce n'est pour rien, l'assurance est née à partir de la mer. Contrairement à ce que les gens peuvent penser. Les gens peuvent penser que l'automobile, l'assurance automobile, les gens ne connaissent que l'automobile. Mais l'assurance est née à partir de la mer. La première forme d'assurance, c'est à la suite d'une grande sinistralité. On a constaté qu'il y a, avec les péripéties de la mer, le développement du commerce maritime a favorisé justement les voyages par bateau. Et il y a eu tellement de sinistres que les gens se sont posés pour dire non, il faut qu'on crée un système de protection qui permet de mettre à l'aise tout le monde. Mettre à l'aise les États, mettre à l'aise les compagnies d'assurance, mais mettre à l'aise les acteurs économiques. Nous tous, nous savons que vous êtes dans un domaine où les capitaux sont extrêmement importants. Je veux comme exemple, je donne un exemple de sinistre que moi j'ai vécu. C'est vrai que ce n'est pas dans le domaine halieutique, mais c'était des marchandises qui étaient destinées à l'exportation. J'ai couvert la marchandise et le bateau a coulé. Le bateau transportait à peu près un montant, un capital de 22 milliards de francs CFA, c'est-à-dire à peu près 14 milliards d'ouguières, donc 140 millions d'émerus. J'ai dû louer des bateaux, des avions, j'ai loué 2 avions pour chercher le navire en pleine mer, on n'a pas pu trouver. Mais quand même, on a pu, à travers l'assurance, on a pu régler ce sinistre en 3 mois. On a pu régler le problème de la banque parce que la marchandise était garantie. Il y avait un crédit documentaire sur la marchandise. La banque a reçu, en tant qu'assureur prioritaire, en tant qu'assuré plutôt prioritaire, a reçu le montant de l'indemnité. L'opérateur économique s'en est sorti parce qu'il a obtenu le remboursement en 3 mois. Ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai eu une cargaison aussi en Côte d'Ivoire, une autre forme de marchandise. Les cales avaient des problèmes. On a ouvert les cales, on a commencé à décharger. Hop, il a commencé à pleuvoir pendant 3 heures de temps. Sans pour autant qu'on puisse refermer les cales. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est 3 milliards de sinistres. Et nous sommes dans un secteur où les produits sont encore beaucoup plus sensibles. Le secteur halieutique. Si je parle sous votre contrôle. Parce que vous êtes dans un domaine où même les assureurs sont frileux. Quand vous venez me voir pour des produits halieutiques qui doivent être exportés ou importés, moi, ma première réaction, c'est de dire non. Parce que c'est des produits extrêmement sinistrés. Parce que c'est des marchandises, d'habitude, qui voyagent sous température dirigée, si je ne m'abuse. Donc, c'est extrêmement important
comme vient de le préciser tout à l'heure l'intervenant qui vient de passer, de réfléchir sur le label Mauritanie. Quelles sont les dispositions qu'il faudra prendre pour que le produit puisse être consommé correctement au pays de destination? Quelles sont les mesures qu'il faudra prendre pour que le label puisse prendre en qualité, comment dirais-je encore, évoluer en qualité, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est extrêmement important. C'est à partir de ce moment que l'assureur n'est plus frileux. L'assureur, il est là, il évalue le risque est énorme, il sait qu'il va payer une indemnité extrêmement énorme. Avant de prendre l'engagement de vous couvrir, il faudrait nécessairement qu'il soit sûr qu'effectivement ce produit est un bon produit qui n'est pas tellement exposé. Et je l'ai précisé tout à l'heure, j'ai dit la probabilité de survenance d'un sinistre intervient surtout en matière maritime, là où les gens sont moins, je dirais à la limite, sont moins prudents. Je ne sais pas si c'est le cas ou non, mais moi je pense que dans le secteur maritime, on aurait dû avoir beaucoup plus de demandes qu'on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne reçois aucune demande. C'est moi qui vais vers le secteur maritime, c'est moi qui vais pour leur demander d'assurer le personnel. On a parlé tout à l'heure de l'employabilité des jeunes. Il y a une assurance qu'on appelle individuelle marine qui permet de prendre en charge la maladie, l'individuel accident de toutes les personnes qui travaillent dans le secteur maritime. Il y a les bateaux de pêche qui sont assurés aujourd'hui à l'étranger. Il y a les produits à exporter. Donc c'est extrêmement important de prendre l'exacte mesure de la probabilité, l'exposition réelle, parce que je sais qu'il y a une grande exposition. Je donne un exemple encore. Je vais donner un autre exemple ici en Mauritanie. J'étais en train d'assurer un navire. Heureusement, le client est très sérieux. C'est un client extrêmement sérieux. Il l'a déclaré, j'ai déclaré, c'est sûr, le montant de la garantie porte sur plus de 1 milliard. Il l'a déclaré, j'ai fait une cotation, j'ai fait une proposition. C'est un bateau de pêche. Au moment de payer la prime, on m'a dit oui, donnez les coordonnées bancaires. J'ai donné les coordonnées bancaires. Au moment, le client était à la banque pour faire le virement. On lui a annoncé que le bateau a coulé. Il a arrêté. Mais c'est le meilleur client qu'on puisse avoir parce que ce client pouvait feindre de ne pas savoir qu'il y avait sinistre, envoyer les fonds et me réclamer les sinistres à hauteur de 1 milliard alors qu'il n'a même pas payé une prime de 10 millions. Vous voyez ce que nous vivons, mais nous sommes ensemble. Nous ne pouvons pas ne pas aller ensemble. Mais il faut quand même ce débat, cette interaction, ce débat, ces échanges qui vous permettent d'avoir confiance aux assureurs. Parce que hier, j'ai posé la question ici. Oui, 1 minute juste. Hier, j'ai posé la question en disant le problème de la couverture des produits halieutiques, des exportations qui se pose, c'est du côté des assureurs ou du côté des assurés? Si c'est du côté des assureurs, il faut juste qu'on échange pour qu'on puisse voir, nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous pouvons changer. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement sous nous. Je parle pour le monde des assurances, pour l'industrie des assurances mauritaniennes. Quel est le problème qui se pose aujourd'hui? Moi, je pense que le débat doit être posé en ces termes. L'État mauritanien, moi, je félicite l'État mauritanien pour avoir pris toutes les dispositions réglementaires en rendant obligatoire l'assurance des importations. Mais pour l'assurance des exportations, il appartient aux opérateurs économiques de favoriser l'industrie locale mauritanienne. Parce que quand ils le feront, c'est justement pour éviter la fuite des capitaux. Les primes que vous versez pour les assureurs étrangers, ce sont des primes qui sont injectées dans l'industrie, dans l'économie de ces pays étrangers. Mais par contre, si vous faisiez recours à un assureur local, les primes que vous versez dans le système, ce sont des primes qui vont éviter la fuite des capitaux. Ce sont des primes qui seront investies dans l'économie mauritanienne. Mais en plus, cerise sur le gâteau, vous aurez la proximité, il y a une certaine proximité avec votre assureur. En cas de sinistre, vous vous retournez, vous voyez votre assureur et vous voyez votre banque. Parce que parfois, certains produits, pour les souscrire aussi, on est obligé de passer par la banque assurance. En cas de sinistre, la banque va intervenir pour vous. Vous allez intervenir auprès de l'assureur que vous voyez devant vous. Donc, je vous remercie
J'ai essayé de résumer, de compacter. J'avais prévu même un truc, mais que je n'ai pas pu lire parce que je sais que le temps, il y a des contraintes de temps qui se posent. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. C'est Si Tcherno Ousmane, le directeur de la société Alliance Internationale et coordinateur de la FMP, la Fédération Mauritanienne des Pêches. Et voilà, là maintenant, je suis là aujourd'hui pour parler de l'exportation. Mais avant tout, je commencerai d'abord par féliciter Financial Afrique pour leurs efforts. Vraiment, c'est une très bonne initiative pour une foire de ce genre, pour une première fois. Même si on voit que pour la première édition, ça n'a pas peut-être comme attendu, comme souhaité, mais on comprend à chaque fois, tout début est très difficile. Mais voilà, c'est ça, il faut oser et après on finira par peut-être faire du mieux et puis dans l'avenir, nous allons réussir. Et on a senti vraiment que notre secteur avait fort besoin des festivités de ce genre. C'est vrai, on en parlait toujours, d'ailleurs plusieurs fois, que ça soit à l'intérieur de notre cher pays et comme à l'extérieur du pays, à chaque fois on en parlait, qu'on devait essayer d'organiser ces festivités et faire venir aussi des investisseurs en Mauritanie. Bon, malheureusement, je dirais que pour une première fois, tel n'est pas le cas, parce qu'on attendait de voir plusieurs investisseurs, mais malheureusement, on a constaté, certes, les gens sont très réticents peut-être pour une première fois. D'ailleurs, commençant par moi-même et beaucoup d'autres n'ont pas encore eu l'audace pour une première fois d'amener leurs partenaires extérieurs et autres. Mais voilà, c'est ça, c'est le début, c'est très normal. Donc là, pour continuer, et je vais essayer d'être très bref, parce que aussi je vois que le temps ne nous permet pas de rentrer dans plusieurs détails. Et aussi, d'autre part aussi, j'ai mes aînés qui étaient là présents, à l'image de notre cher président, qui est là de la FNP, qui a aussi parlé pratiquement de tout ce qu'il y avait à dire dans ce secteur. Voilà, et aussi c'est quelqu'un qui connaît bien le secteur, qui le maîtrise, et vraiment on a eu même à beaucoup apprendre avec lui. Donc de ce fait, je vais essayer de contourner beaucoup de points. Voilà. Mais là, je dirais, pour ce qui est de l'exportation, c'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques et beaucoup de pleurniches à chaque fois. On ne parle que de l'imposition, des retenues de la SMCP et aussi de la facilitation de l'exportation. Bon, c'est vrai, ce sont des points très importants, mais on en a parlé plusieurs fois. Donc, je ne vais pas insister sur ça, sur ce qui est des impôts, sur ce qui est des retenues de la SMCP. Ça, je vais essayer de ne pas en parler parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Mais par contre, je dirais plus, il faut qu'on essaye de revoir notre système d'attractivité territoriale. Parce que nous avons un produit à mettre en valeur. Et c'est vrai, c'est une richesse, notre richesse halieutique aujourd'hui. Vraiment, nous pouvons mettre ça en valeur. Mais comment mettre ça en valeur? C'est d'essayer de participer activement tous à cette promotion. C'est-à-dire essayer de mettre en valeur ce produit. Donc, travailler au niveau de l'attractivité territoriale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye d'abord de promouvoir notre cher pays qui est là et par la suite promouvoir ce que nous avons comme richesse. Et c'est ce qu'il nous faut réellement. Donc il faut qu'on travaille plus dans ce domaine de l'attractivité territoriale, c'est-à-dire essayer d'attirer le plus que possible les investisseurs étrangers. Parce que s'ils ne viennent pas, ils ne pourront pas découvrir. Et parce que s'ils ne viennent pas, ils ne sauront pas la réalité qui existe ici. Et aussi, il est préférable qu'ils viennent sur le terrain, ils découvrent la réalité qui est là, parce qu'il va les motiver à avoir vraiment le courage d'investir en Mauritanie. Parce que si on constate parmi nos plus grandes difficultés en Mauritanie, surtout pour ce secteur, c'est qu'en réalité, nous n'avons que nos hommes d'affaires qui s'y investissent, et aussi, il faut le reconnaître, ils se donnent corps et âme, nos chers hommes d'affaires, ils se donnent corps et âme pour investir dans ce domaine.
Mais à un moment donné, vraiment, parce que nous voulons travailler pour exporter. Donc ça veut dire ce qu'il faut essayer de faire, c'est surtout motiver les investisseurs à venir investir en Mauritanie, à venir faire des choses en Mauritanie. Sinon, s'ils n'investissent pas en Mauritanie, là, imaginez, c'est nous qui allons aussi continuer à investir pour exporter. Et là, en réalité, il n'y a pas beaucoup de profit à ce niveau. Donc, il faut qu'on essaye d'insister sur cette attractivité pour que les investisseurs étrangers aient vraiment le courage de venir en Mauritanie et s'investir, c'est-à-dire faire ici des usines et avoir le courage aussi c'est-à-dire même de laisser la devise circuler ici, parce qu'on a constaté dans beaucoup de cas, la plupart de ces investisseurs n'acceptent pas que même leur devise circule. Même leur investissement, en réalité, on constate que les 90% des hommes d'affaires mauritaniens qui travaillent avec des partenaires étrangers, ce sont eux qui investissent. Et les étrangers sont là-bas, ils attendent l'exportation pour prendre leurs produits. Et pourtant, ce sont eux qui ont plus de profit sur ça. Donc, il faut qu'on essaye de les encourager pour venir investir en Mauritanie. Et là, maintenant, je vais passer sur un autre point qui est au niveau aussi de la sensibilisation. Parce qu'au niveau de l'exportation, on a constaté toujours, on ne parle que les hommes d'affaires, c'est-à-dire qui sont, qui sont à haut niveau. Mais par contre, si on doit parler de l'exportation, il faut revoir toujours toute la chaîne. Toute la chaîne, c'est-à-dire à partir de l'exportateur, le marailleur, les pêcheurs. Il faut que tous ces gens participent activement sur ça, parce que c'est par ça qui va valoriser le produit, parce qu'on a besoin aussi de valoriser le produit, parce qu'on a vu plusieurs fois, on a eu à tenir pas mal de discussions pour ce qui est des prix et autres, des concertations à ce niveau. Donc là aussi, il faut essayer vraiment de faire participer tous ces gens pour qu'ils participent activement sur ça, et là, c'est ce qui va vraiment nous aider à faire valoir ce produit. Et d'autre part aussi encore, il y a la logistique. La logistique aussi, c'est pas tout à fait négligé parce qu'on les voit souvent, mais aussi toujours pas comme les acteurs qui sont là, les exportateurs directs, les propriétaires des sociétés de pêche. Non, mais il y a, par exemple, si on parle de la logistique, il y a les propriétaires des camions de transport qui doivent être toujours parmi nous pour pouvoir aussi passer activement à ça. Il y a aussi même les sociétés de carton, disons les sociétés d'emballage. En grosso modo, ces derniers doivent aussi encore être toujours très, très impliqués parce que ce sont des choses qui valorisent nos produits. Par exemple, on a vu plusieurs fois, nos produits de la Mauritanie sont exportés d'ici et quand vous les retrouvez ailleurs, vous allez voir Made in Espagne, Made in je ne sais pas où. Pourquoi? Parce que là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que changer l'emballage. Ils vont dire que non, parce qu'en Mauritanie, le système d'emballage et autres, nous ne pouvons pas continuer parce qu'il y a les cartons, la malformation des cartons, il y a la qualité des sachets, il y a la qualité du scotch. Donc tout ça, ce sont des choses que nous devons revoir. Et pour revoir ça, il faut impliquer ces gens. Et sinon aussi encore, il y a aussi un autre point. Certes, beaucoup de gens y pensent, ou je ne sais pas si ça a été parlé avant mon arrivée, si ça a été déjà discuté. C'est aussi, s'il y a moyen aussi d'essayer de conquérir davantage aussi le marché américain, pourquoi pas. Et là aussi, et d'autre part aussi, surtout, il y a la zone franche aussi. Je pense que jusqu'à l'heure actuelle, la zone franche n'est pas encore impliquée à 100% dans ce secteur et aussi il est nécessaire vraiment d'impliquer aussi encore la zone franche dans ce secteur. Parce qu'on a fort besoin de leur support. Donc là, je m'arrête là, comme on me fait signe qu'il fait l'heure et je vous remercie. Et aussi, je m'excuse pour le temps que j'ai pris et merci pour l'écoute. Heureusement, nous avons épuisé le temps qui nous est imparti. Vous le constatez, il est midi et quart. Cependant, nous allons essayer de prendre 2 ou 3 questions. Donc, je suis Haitham Mchlia, je suis expert en formation. J'ai des questions adressées à Monsieur Gris, je ne sais pas s'il nous écoute, qui était en ligne avec nous. Et puis, une question à Monsieur Diagana.
Monsieur Drissa, si vous nous écoutez, je n'ai pas bien saisi dans quelle étape, dans quelle phase est ce projet de bourse halieutique. Et la deuxième question, quels sont les prérequis pour mettre en place cette bourse halieutique? Est-ce que ces prérequis existent à Nouadhibou? Ma seconde question est pour M. Diagana. Vous avez parlé d'un mécanisme de cofinancement. Je n'ai pas bien écouté ou saisi le nom technique, mais quelles sont les expériences antérieures en termes de cofinancement des PME en Mauritanie? Et vous avez parlé d'une expérience en 88 et quelles ont été les leçons tirées? Merci. Je vous remercie beaucoup je remercie d'abord les différents panélistes pour les exposés brillants qu'ils ont faits. Et je me permets de rendre un grand hommage à notre doyen, M. Djimé Diagana, qui a joué un rôle extrêmement important dans la gestion du ministère des Pêches. Et j'ai une question qui concerne l'assurance. Je ne maîtrise pas le nom de la compagnie, mais je crois que c'est SUNU, je comprends bien. Bon, est-ce que cette entreprise est un courtier ou elle est carrément une compagnie d'assurance? Ça, c'est la première question. Donc, si la compagnie est un courtier d'assurance, donc quelle est la compagnie mère d'assurance? Et la seconde question, c'est par rapport aux différentes polices d'assurance maritime pour les bateaux notamment. Est-ce que vous avez le système de police assurance corps et machine, et la corps et machine pour les bateaux, et vous avez aussi la police d'assurance responsabilité civile. Donc c'est différents types d'assurance, notamment pour les bateaux. Ma troisième question, toujours dans ce domaine, c'est par rapport au... Parce que nous, par exemple, nous sommes en chantier naval, nous importons des matériaux et des produits pour la construction des bateaux. Donc ils viennent de l'étranger. Est-ce que dans ce cas, c'est nous qui assurons, nous devons assurer la fourniture, ou c'est le fournisseur qui doit assurer la fourniture? Et je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, je me nomme Aliou Khalidou Ndiaye, ancien acteur de la pêche. Actuellement, je me suis transformé en humanitaire. Eh bien, moi, ce que j'ai, ce n'est pas des questions, mais plutôt des doléances en tant que Mauritanien. Puisque nous sommes à nos 12 kilos encore, on n'est pas arrivé aux 80 kilos japonais par an. Et comme l'a si bien dit ou l'a si bien souligné le président de la fédération, puisque nous voulons avoir quand même, ne serait-ce que ces recettes financières, mes chers compatriotes, essayons d'être compétitifs. Nous avons un marché mondial qui a beaucoup de demandes. Nous avons un marché mondial qui ne s'occupe pas c'est-à-dire de l'origine du produit, mais plutôt de la valeur ajoutée que peut, c'est-à-dire avoir ce produit. Donc soyons compétitifs. Ne mettons pas dans nos usines un seul intellectuel et que les autres soient juste des manœuvres. Je suis désolé du terme, mais c'est comme ça qu'on avait l'habitude de faire. Avoir quelqu'un qui a un background, mais tout ce qui les suit, ce sont des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle qualité, au vrai sens du terme. Ils ne savent pas que ce produit-là va être étalé demain à Paris ou en Espagne. Ils ne le savent pas. C'est à nous de les faire savoir que ce produit a besoin d'être exporté et d'être vu ailleurs pour que ce produit puisse nous donner, ne serait-ce que cette recette dont a parlé le président de la fédération. Donc c'est tout ce que j'avais à dire en un mot pour ne pas, c'est-à-dire user de votre temps. Et je vous remercie. Merci. Maintenant, la parole aux panélistes. On va essayer de... Voilà, il y a, parmi les intervenants, il y a un qui a posé une question très importante. C'est de savoir ce qu'est le cofinancement. Le cofinancement est une intervention en tout cas, classique qui se fait entre plusieurs institutions financières. Et si l'une d'elles, par exemple, qui a été contactée, n'arrive pas à couvrir en tout cas, tout le montant sollicité, cette institution peut faire appel enfin, à ses consoeurs de la place. Vous dites, ben, écoutez, associons-nous dans cette opération et
l'un prend 10%, l'autre 80%, l'autre enfin 17%, enfin jusqu'à arriver à combler le montant. Naturellement, il y aura un qui, la première personne, plutôt la banque qui a été la première à avoir, qui a eu le premier contact, devient une sorte de chef de file. Ce sera elle qui va servir d'intermédiaire entre le bénéficiaire du crédit et les autres banques qui ont contribué en tout cas à boucler le montant. Et c'est pas du tout, malheureusement ce n'est pas beaucoup pratiqué en Mauritanie, mais ce n'est pas interdit par la réglementation. Je vous donne un exemple que j'ai personnellement en tout cas vécu vers les années 87-88. Ça concernait un opérateur qui malheureusement n'est plus de ce monde, il s'appelait en tout cas Brahim Boucheba, qui avait bénéficié d'un financement important de la part en tout cas de la CAO, avec une intervention d'un fonds de la CAO, le FOSIDEC, Fonds de solidarité et d'intervention pour le développement de la communauté. Sa société s'appelait la Somadaire, qui intervenait dans le cadre de la production d'aliments de bétail. Je pense que beaucoup ici ne connaissent pas en tout cas cette société, mais Excellence Hamadi, le président de la fédération, en tout cas, je sais qu'il a bien connu en tout cas cette société qui s'appelait la Somadaire. À l'époque, le FOSIDEC, la BMDC et la BIMA étaient intervenus pour en tout cas, arriver à couvrir le financement afin que la Somadaire puisse avoir les équipements qu'il fallait importer d'Europe, de Chine, et ensuite avoir une sorte d'accompagnement financier pour, en tout cas, qui devait servir de fonds de roulement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout interdit en Mauritanie. La réglementation le prévoit, mais ce n'est pas beaucoup, en tout cas, pratiqué. Cette pratique, plutôt la Mauritanie, en tout cas, en bénéficie aujourd'hui de la part, en tout cas, de l'aide internationale qui vient, par exemple, de certaines institutions telles que la Banque mondiale qui s'associe avec la Banque européenne en fin d'investissement et autres institutions pour arriver à financer, en tout cas, tel ou tel en tout cas, secteur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre avec la construction du pont de Rosso. Il y a plusieurs institutions internationales qui contribuent, en tout cas, au financement de cet ouvrage, en tout cas, maritime, en tout cas, cet ouvrage qui va enjamber plutôt le fleuve Sénégal. Donc, en fait, dans mon intervention, je voulais développer en tout cas tous ces aspects, surtout en direction en tout cas des jeunes et les autres secteurs, en tout cas les autres niches d'employabilité en tout cas de la jeunesse. Mais enfin, comme on est vendredi, c'est une demi-journée, la journée est très courte. Je reste tout de même en tout cas à votre disposition. Je demandais tout à l'heure qu'on affiche en tout cas mes coordonnées parce que je suis très intéressé par le développement de cette conversation surtout avec vous, les jeunes, afin que vous soyez demain enfin de très bons moteurs pour le développement du secteur des pêches en Mauritanie. Voilà, merci beaucoup et excusez-moi d'avoir été long. Je pense que les deux autres questions me sont destinées. Oui, pour la première, je pense que le nom c'est Sounou, hein, c'est Sounou, c'est U mais ça se lit OU, Sounou. Nous sommes une société d'assurance, donc c'est un groupe international, l'un des premiers groupes africains en Afrique subsaharienne, donc, mais le holding c'est en Europe. Nous avons 27 sociétés d'assurance et 2 banques. Voilà, donc nous ne sommes pas des courtiers parce qu'en Mauritanie, les courtiers sont bien réglementés. Il y en a 3 officiellement, dont Rema Broking, ce n'est pas une publicité, hein, Ascoma et je pense que c'est... le 3e, j'ai oublié le nom. En fait, c'est Rema Broking qui est Grâce Savoie maintenant. Grâce Savoie qui a pris le nom de Rema Broking. Le directeur général serait très fâché contre moi parce que c'est un client. Voilà, donc pour l'assurance, hein, l'assurance corps, effectivement, nous faisons de l'assurance corps. L'exemple que je venais de donner tout à l'heure, que je viens de donner, ça concernait l'assurance corps et machine. C'est un corps, les corps de pêche sont extrêmement sensibles. D'ailleurs, nous, pour prendre en charge un corps de pêche, nous faisons des enquêtes, nous faisons une visite de risque, nous allons sur le terrain, nous demandons depuis quand le navire n'a pas pêché, et quelle est la moralité du propriétaire, parce que derrière tous ces aspects, il y a un problème de crédibilité qui se pose.
Parce que dans d'autres pays, il y a des armateurs qui s'assurent pour après couler le bateau. Juste après. Donc, on fait des enquêtes derrière pour pouvoir avoir des informations sur la moralité, la crédibilité financière, la crédibilité morale de notre client avant justement de pouvoir bénéficier du support, du soutien des réassureurs qui sont derrière nous. Parce que les capitaux sont extrêmement énormes. La responsabilité civile aussi, nous la prenons en charge. Et surtout, je veux insister sur une dernière garantie qui n'est pas encore demandée, très souvent demandée par les opérateurs, c'est la couverture des personnes qui interviennent dans la pêche. L'individuel marine, l'individuel accident concernant les personnes qui interviennent. Tout à l'heure, on a parlé de l'employabilité des jeunes et tout, c'est extrêmement important, mais il faut que ces jeunes soient couverts, qu'il y ait une couverture derrière eux en termes de santé, en termes d'individuel accident, en termes d'essai de cause même. Une personne peut même mourir de AVC. Que ferait sa famille? Ainsi de suite, c'est extrêmement important de prendre tout ce package et d'approcher les assureurs. Et puis les assureurs, quand il s'agit d'un package, ils peuvent vraiment apporter une grande réduction par rapport au prix de l'assurance. Et enfin, la dernière question, je pense que c'est l'importation du matériel pour la construction de bateaux. Moi, je pense que à chaque fois que vous avez une importation ou une exportation, pour pouvoir identifier la personne qui doit prendre l'assurance, il ne faut pas se poser la question de savoir qui doit prendre l'assurance, mais la question qui a intérêt à prendre l'assurance. C'est-à-dire que si la marchandise coule en cours de transport, qui va perdre? Vous voyez que ça dépendra des incoterms. Il y a des incoterms qui imputent le risque du voyage à l'acheteur. Parfois, il y a des incoterms qui imputent le risque du voyage au fournisseur. Regardez les incoterms, regardez le contrat de vente et regardez dans le contrat de vente qui a intérêt à prendre l'assurance. Si c'est vous, prenez. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu as intérêt, vous avez intérêt que vous allez nécessairement prendre. L'autre peut vous en faire un cadeau. Hein. Vous avez intérêt, mais lui, quand même, il prend l'assurance, il n'y a pas de problème. Mais si jamais il ne prend pas l'assurance, c'est vous qui avez intérêt à prendre l'assurance, faites-le, comme ça vous allez sauver votre investissement. Voilà mes réponses que je pouvais donner par rapport à ces questions. Donc, merci. À la fin de cette séance, nous remercions tous les panélistes et tous les participants aussi pour leur présence, leur assiduité, leur participation à cet atelier. Merci à tous.